समाचार भावनगर में कॉम्प्लेक्स में आग लगी है भयंकर और विकराल आग जेमा काळुभार रोड परना समीप कॉम्प्लेक्स में आग लग्या होवानी आखी घटना सामे आवी छे। कॉम्प्लेक्स में 10 થી 12 होस्पिटल आवेली छे। पार्किंग में आग लगतानी साथे ज ऊपर सुधी आ संपूर्ण आग छे ते प्रसरी जवा पामी छे। फायर ब्रिगेडनी टीमों तात्कालिक घटना स्थळे पहोंची चूकी छे। रेस्क्यू और बचाव कामगीरी पण पूरजोशमां अने तात्कालिक धोरणे फायरना जवानों द्वारा हाथ धराय छे। दर्दीओने अन्य होस्पिटले खसेडवानी कामगीरी पण शरू थई चूकी छे। 25 થી 30 जेटली एम्ब्युलन्स पण घटना स्थळे अत्यारे तैनात करी देवामां આવ્યો છે। डॉक्टरोनो स्टाफ पण ત્યાં तैनात કરી દેવામાં આવ્યો છે અને તમામ આખી પરિસ્થિતિ છે તેને કાબૂમાં લેવાના અથાગ પ્રયાસો અત્યારે ફાયરના જવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે। લોકોના ટોળે ટોળા ત્યાં ઉમટી પડ્યા છે। બચાવ કામગીરીમાં તેઓ પણ ક્યાંક સહભાગી થતા હોય તેવી તસવીરો પણ ત્યાંથી સામે આવી રહી છે। કોમ્પ્લેક્સમાં આગ લાગી જેમાં પહેલા आग पार्किंग एरिया में बेसमेंट में लगी थी, त्यारबाद आग ऊपर सुधी फैलाई चूकी है। बारीओमांथी इमारत में प्रवेशवा माटे लोको मजबूर, त्यारे फायरनी टीम अत्यारे त्यां पहोंची चूकी है। एम्ब्युलन्सनो काफलो पण त्यां खड़की देवामां आव्यो छे। कोईपण अनिच्छनीय बनाव न बने ते माटे पूरेपूरी तकेदारी पण राखवामां आवी रही छे। नीचे अमारी बेसमेंट में गाड़ियों पड़ी थी तो नीचे अचानक आग लगता वधारे थोड़ुंक सळगता आपणे फायर ब्रिगेड ने फोन करेल तो उपरथी बधाने आपणे बोलावेला आपणे 108 ने एवुं मार्फते अत्यारे अमारा बधा समस्त स्टाफ ने 108 द्वारा आपणे सौटी होस्पिटल लई जवामां आवेला छे। अत्यारे 20 થી 25 लोको फसायेला हता अमारी वच्चे। हाँ, फायर एक्सिडनो पाछळनी साइड बेकग्राउंड में हतो, ए अत्यारे नेथी बधो खोलीने तेने बधाने बहार काढवामां आव्या। मारथी नाना घरना दाखल करेला हता मौलिकभाई परीखમાં અને સવારમાં ફોન આવ્યો એનો फोन आया था कि पप्पा दीकरी थी मारी ठीक है पप्पा आग लगी है और अमे निकली एक एम नहीं એટલે અમે તાબડતોબ જાગીને ઘરે ગયા। એના ઘરેથી નીકળ્યા હોસ્પિટલ આયા તો અહીંયા આગ ચાલુ હતી એટલે માંડ મુસીબતે અમે નીચે ઉતાર્યા છે અને બધા સહી સલામત બચી ગયા છે। આગ અમે અહીંયા જાણવા મળ્યું આવ્યા એટલે કે પાર્કિંગમાં કાંક ધડાકો થયો હતો નીચે બેઝમેન્ટમાં। तो भावनगर थी आ तस्वीरों सामे आवी रही है। भावनगर अंदर एक कॉम्प्लेक्स में अचानक ज आग लगी। पार्किंग ने बेसमेंट एरिया अंदर अचानक धड़ाको थयो तेवुं प्रत्यक्षदर्शीओनुं कहेवुं छे अने ए धड़ाका बाद आगे विकराल स्वरूप धारण कर्युं छे। धुमाड़ाना गोटे गोटा दूर दूर सुधी जोवा मळ्या छे अने त्यारबाद जे आग बेसमेंट में हती ए धीमे धीमे ऊपर सुधी प्रसरी चूकी हती, जेमां होस्पिટલના जे एरियाओ छे तेनी अंदर अनेक दर्दीओ त्यारे एडमिट हता। तेमने सुरक्षाना भागरूपे अन्य होस्पिटले खसेडवामां आवी रह्या छे अने तेने अनुसंधाने त्यां जे एम्ब्युलन्स छे तेनो पण काफलो खड़की देवामां आव्यो छे। आग लाग्या होवानी घटना सामे आवतानी साथे ज तमाम जे फायर विभाग छे तेने पण सूचना आपवामां आव्या हता अने तात्कालिक धोरणे फायरना जे जवानो छे फायर फाइटरो छे ते तमाम साधनों साथे घटनास्थल पर पहोंची चूक्या हता अने तेमना द्वारा सतत अने अविरत पाणीनो मारो चलावी परिस्थितिने काबूमां लेवाना अथाग प्रयासो हाथ धरवामां आवी रह्या छे। आ एक्सक्लूसिव तस्वीरों भावनगरथी सामे आवी रही है। कॉम्प्लेक्स में घणी बधी होस्पिटलों होवानुं पण सामे आवी रह्युं छे अने ते ज एक मोटुं जोखम बन्युं छे। इमारत में फसायेला तमाम लोगों ने बहार काढवामां आवी रह्या छे अने बारीना माध्यमथी फायर कर्मचारीओ छे ते कॉम्प्लेक्सनी अंदर प्रवेशी रह्या छे। राहत अने जे बचाव कार्य छे रेस्क्यू करवानी कामगीरी छे ते पण पूरजोशमां करवामां आवी रही छे। स्थानिक लोको पण सहभागी थई रह्या छे, साथ सहकार आपी रह्या छे, परंतु आ घटनाने लई अने अफरातफरीनो माहोल समग्र विस्तारमां त्यारे प्रसरी जवा पाम्यो छे। लोकोना टोळा घटना स्थळे पहोंची चूक्या छे। जेमना सगा संबंधीओ छे, जेमना परिवारजनो आ होस्पिટલની અંદર એડમિટ હતા તે લોકો પણ અત્યારે દોડધામ કરતા નજરે પડી રહ્યા છે અને પોતાના સ્વજનોને બચાવવા માટે કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે અર્થે તેઓ સખત તેમની ફાયરના જવાનોને સમર્થન પણ આપતા જોવા મળી રહ્યા છે। અને આ તરફ આ કોમ્પ્લેક્સમાં 10 થી 12 હોસ્પિટલમાં જે પણ દર્દીઓ એડમિટ હતા તે તમામ દર્દીઓને અન્ય હોસ્પિટલે સારવાર અર્થે ખસેડવાની પણ તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। આ એક્સક્લુઝિવ તસવીરો ત્યાંથી સામે આવી રહી છે જેમાં લોકો પોતાના પરિવારજનોને સ્વજનોને અથવા તો કોઈપણ માનવતાના ભાગરૂપે કોઈપણ વ્યક્તિને બચાવવા માટે સક્ષમ જોવા મળી રહ્યા છે, અથાગ પ્રયાસ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે। ફાયર ફાઇટરના જે જવાનો છે તેમને સપોર્ટ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે।
આ એ પણ તસવીરો સામે આવી રહી છે, જેમાં કોમ્પ્લેક્સની બારી છે તેની અંદરથી જે ફસાયેલા લોકો છે અંદર તેનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફાયરના જવાનોની આ અદ્ભુત કામગીરી અત્યારે સામે આવી રહી છે, પ્રશંસનીય કામગીરી સામે આવી રહી છે. આગ વિકરાળ લાગી હતી અને તે છતાં હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર આ સંપૂર્ણ બાબતે સામે નથી આવ્યા. ભાવનગરથી આ તસવીરો. ભાવનગરની અંદર એક કોમ્પ્લેક્સમાં અચાનક જ આગ લાગી ઉઠી હતી અને આ કોમ્પ્લેક્સની અંદર 10 થી 12 જેટલી હોસ્પિટલ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે અને આ હોસ્પિટલની અંદર દર્દીઓ પણ એડમિટ હતા અને ત્યારબાદ પ્રત્યક્ષદર્શીઓ જે છે તેમનું નિવેદન સામે આવી રહ્યું છે અને તેમનું કહેવું કંઈક એવું છે કે બેઝમેન્ટની અંદર જે પાર્કિંગ એરિયા છે ત્યાં ભયાનક વિસ્ફોટ થયો હતો અને ધડાકભેર વિસ્ફોટ થયા બાદ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી અને આગે જોતજોતામાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને ધુમાડાના ગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ જે આગ છે તે ધીમે ધીમે ઉપર પ્રસરવા લાગી હતી અને ત્યારબાદ ફાયરના જવાનો ત્યાં પહોંચ્યા છે અને તમામ જે પરિસ્થિતિ છે તેને કાબૂમાં લેવા માટેના પ્રયાસો તેમના દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. હૃદય કંપાવે તેવી તસવીરો પણ કહી શકાય છે, કારણ કે જીવના જોખમે બારીમાંથી લોકો અત્યારે બહાર નીકળવા માટે મજબૂર બન્યા છે. નાના માસૂમ બાળકો પણ આ ઘટના જે છે તેનો શિકાર બન્યા હોત જો સમય સૂચકતા ન સાચવવામાં આવી હોત, ન જાળવવામાં આવી હોત તો. બારીમાંથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે. જે ભૂલકાઓ હોસ્પિટલની અંદર સારવાર અર્થે એડમિટ કરવામાં આવ્યા હતા તેમને અત્યારે બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે અને એ પણ આ વિકરાળ આગનું જે જ્વાળા ફાટી નીકળી છે હોસ્પિટલની અંદર તેની અંદરથી કોમ્પ્લેક્સની બારીમાંથી તે તમામ જીવ છે તેને બચાવવામાં આવી રહ્યા છે. ફાયરના જવાનોની આ અદ્ભુત અને પ્રશંસનીય કામગીરી જે અત્યારે ભાવનગરથી સામે આવી રહી છે. આ તસવીરો હૃદયને હચમચાવી દે તેવી છે, કારણ કે માસૂમ ભૂલકાઓ જેમનું અત્યારે રેસ્ક્યુ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જે હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહ્યા હતા તેમને અન્ય હોસ્પિટલે ખસેડવાની પણ તજવીજ શરૂ થઈ ચૂકી છે. આ વિકરાળ આગના અત્યારે ફૂટેજ પણ સામે આવી રહ્યા છે, એક્સક્લુઝિવ તસવીરો જેમાં ધુમાડાના ગોટા દૂર દૂર સુધી જોવા મળી રહ્યા છે અને આગ હજુ પણ કાબૂમાં નથી આવી અને સાયરન ત્યાં વાગી રહ્યા છે. લોકોને સાવચેત રહેવાની સૂચનાઓ પણ આપી દેવામાં આવી રહી છે. અવરજવર કરવા અન્ય જે વિસ્તારો છે ત્યાં પણ ન જવાની સૂચના અને સ્થાનિક જે લોકો છે તેને સહકાર આપવા માટે પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ આગ લાગ્યા હોવાની ઘટનાને લઈ અને અત્યારે સત્તાવાર એ પ્રમાણે વિગતો નથી આવી રહી કે જાનહાનિ થઈ છે કે કેમ, પરંતુ જે પ્રમાણે તસવીરો ત્યાંથી સામે આવી રહી છે, રેસ્ક્યુની જે કામગીરી છે તે પૂરજોશમાં કરવામાં આવી રહી છે. નાના અમથા બાળકો હોય કે પછી મહિલાઓ હોય કે પછી ભૂલકાઓ હોય તે તમામને બચાવવાના અથાગ પ્રયાસો ત્યારે ફાયરના જવાનો અને સ્થાનિક પ્રશાસન સાથે જ સ્થાનિક લોકો દ્વારા થઈ રહ્યા છે. 9 વાગ્યાની આસપાસ એકાએક આગ લાગી અને ભાવનગરની તમામ ઇમરજન્સી ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ, મીડિયા તમામ આવી ગયા અને તાત્કાલિક એને કંટ્રોલ કરવામાં આવી. અમે ફાયર બ્રિગેડ, પોલીસ તથા ડિઝાસ્ટર ટીમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ. ડૉક્ટર એસોસિએશન વતી અમે આવા જે બનાવો બને અમે ડૉક્ટરોને ખાસ સૂચન કરશું કે આવી આગના બનાવ ન બને એવી ચોક્કસ. સંવાદદાતા મયુર દવે અમારી સાથે લાઈવમાં જોડાઈ ચૂક્યા છે. મયુર, કઈ પ્રકારની સ્થિતિ, કેટલા લોકોનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું, કોઈ આંકડાકીય વિગતો ખરી?